салому дуруд нисори якояки шумо бо тамошобинони азизи барномаҳои телевизионӣ симо. инак боз ҳам бо барномаи навбатии донишманд бо шумо ҳастем. дар барномаи имрӯзаи мо ки пас аз таҷлили соли нави мелодӣ аст ва ҳанӯз ҳам дар ҳама ҷо фазои идона аст, мо бори дигар кулли шумо азизонро ба муносибати ин соли нави мелодӣ, ба муносибати соли 2022 табрик ва муборакбод гуфта ба кулли шумоён азизон бахт ва дар корҳои ояндаатон муваффақиятҳоро хоҳонем. дар барномаи имрӯзаи донишманд бошад донишҷӯён аз факултети менеҷменти донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ва аз ҷониби дасти чапи ман бошад донишҷӯёни факултети забонҳои хориҷӣ донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен иштирок доранд. ман сараввал кулли шумоёнро ки барои фаҳмиши дониши худ ва барои рақобат бо ҳам дар ин ҷо ҷамъ омадед шодбош мегӯям ва дар барномаи имрӯза ба ҳамаи шумоён муваффақиятҳо хоҳон ҳастам. инак аз донишҷӯёни факултети забони хориҷӣ хоҳиш мекардем дастаи худро муаррифӣ намоед. бар шелаю офтобу бар навр салом, бар сабзиши сабзаву гули хор салом, бар тобиши сабзаҳои домони замин хоке ки туро навозад эй ёр салом. мо донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен факултети забонҳои хориҷӣ имрӯз дар озмуни донишманд ширкат меварзем ва гурӯҳи мо бо номи забоншинос ки дар он ҷо Камолиддин, Нилуфар, Мубин, Беназир, Қаноатшоҳ ва ман сардори даста Лола иштирок меварзем ва шиори мо забондонӣ ҷаҳондонӣ мебошад. бисёр хуб, ин ҷо донишҷӯёни факултети забонҳои хориҷӣ бо номи дастаи забоншиносон дар ин мусобиқа иштирок хоҳанд кард ва инак номи дастаи донишҷӯёни факултети менеҷментро мешунавем. марҳамат. ҳеҷ шодӣ нест андар ин ҷаҳон бартар аз дидори рӯи дӯстон. имрӯз мо як гурӯҳ донишҷӯён аз донишкадаи омӯзгории тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен номи дастаи мо созандагони ватан имрӯз иштирок доранд Улуғбек, Абдулло, Нозанин, Нилуфар, Дилафрӯз ва ман сардори даста Ҳисомиддин. шиори мо бошад дониш ин қудрат аст. бисёр хуб, тамошобинони азиз, чун шумо худ воқиф гардидед, ин ҷо иштирокчиёни мо яке бо номи дастаи забоншиносон ва дигаре бо номи ояндасозони ватан ширкат меварзанд ва бо ҳам рақобат меварзанд. бори дигар кулли шумоёнро хушомадед мегӯям ва гуфтанӣ ҳастам ки барномаи мо чун анъана аз се бахш иборат аст ва бахши аввалини он чунин аст ки ман ба шумо яктои савол медиҳам. ин кори гурӯҳӣ аст. ба шумо 1 дақиқа фурсат дода мешавад. шумо дар ин 1 дақиқа бо ҳам маслиҳат мекунед ва сардори даста ба мо муаррифӣ мекунанд ки аз гурӯҳи шумо ба ин савол кӣ посух мегӯяд. ва хотиррасон менамоям ки саволҳои имрӯзаи барнома вобаста ба касби худи шумо аст. аз ихтисоси шумо берун савол нест ва ба шумо хеле соддаву фаҳмо аст. агар ки ба шумо фаҳмо бошад, бахши аввалин шурӯъ мекунем. саволи аввалини барнома ва саволи аввалини бахши аввал ба дастаи забоншиносон аст. мутаваҷҷеҳ бошед. савол чунин аст: аз ҳама ҷумлаи кӯтоҳтарин дар забони англисӣ аз чанд ҳарф иборат аст? фурсати шумо оғоз ёфт. метавонед бо ҳам ҷамъ оед, машварат созед. гуфтем аз ҳама ҷумлаи кӯтоҳтарин дар забони англисӣ аз чанд ҳарф иборат аст ва он ҷумла чӣ аст? чӣ тавре шумо медонед, мо ҳамагон медонем дар забони тоҷикӣ ва дар забонҳои англисӣ дигар забонҳо ҳам калимаҳо ё ин ки ҷумлаҳои дарозтарин ва кӯтоҳтарин аст. аз ҳама ҷумлаи кӯтоҳтарин дар забони англисӣ кадом ҷумла аст ва он чӣ маъно дорад? аз нисфи зиёд вақти шумо гузаштааст. мо ба хулоса омадем ки аз дастаи мо ман худам ҷавоб медиҳам ва ба фикри мо ин ҷумла айн мебошад ки аз 3 ҳарф иборат аст ва тарҷумаи он ман мебошам ҳаст. ман мебошам. шояд ҷумлаи дигаре бошад. зеро дар забони тоҷикӣ мегӯям ки ҳамин агар ки масалан номи шумо Лола аст, агар шумо гуфтед Лола як ҷумла аст. чун шумо ба ягон савол ҷавоб додед. агар ман гуфтам номи шумо чӣ аст, шумо гуфтед Лола. дуруст, аммо дар забони англисӣ мо феъли to be ро истифода мебарем ва ин ҳатмӣ мебошад.
ام این فعلی تو بی می باشد که در ایم استفاده میبرن. از چند حرفی برد؟ آی ام سه حرف. باز یک واریانت دیگه ما داریم اگر آی سی من میبینم این باشد از 4 حرف عبارت میباشد و این خلاصه ما آی ام است از 3 حرف عبارت است. بسیار خوب ما پاسخ شما رو قبول میسازیم و شما رو تبریک میسازیم. واقعا درست است. بسیار خوب واقعا این جمله I am من هستم می باشد و در قبال این جمله I do این هم از 3 حرف عبارت است. من I do yes من میکنم اجرا کردم. بله درست است. این پاسخ شما درست بود و میگذاریم به دسته سازندگانی وطن. سوال شما نیز وابسته به اختصاص خود شماست. توجه نمایید. اولین کتاب درسی اوید به منیجمنت از جانب وبروف در کدام سال نوشته شده است؟ مرحمت فرصت شما آغاز یافت. سوال چنین است. اولین کتاب درسی اوید به منیجمنت از جانب گفتیم وبروف در کدام سال نوشته شده است؟ چون میدونیم سرآغاز همه علم همه فنها یک سال معینی دارد. اولین کتاب منیجمنت که این فاکولته شماست اختصاص شماست کدام سال نوشته شده است؟ اینجا من مؤلف اون را گفتم که وبروف. با این سوال من خودم سرداری دسته جواب میدهم. ما به خلاصه آمدیم که اولین کتاب درسی که وبروف نوشته است این سال 1969 می باشد. یعنی که اولین کتاب درسی در همان سال نوشته شد و از همان سال این جانب فنی منیجمنت را می آموزند. بله. چنین است. شما با همین جوابی که دادید پاسخی که دادید مطمئن هستید یا اینکه شما تخمین این جواب رو پیشنهاد کردید؟ راستی که مطمئن نیستید. مطمئن نیستید و تخمین. اگر اعضای گروه علاوه دیگر باشد مرحمت شما رو میشنویم فرصت دارید. و اگر که گویید این پاسخ آخرین ما است ما آن رو قبول میکنیم. پاسخ شما 1969. 1969. پاسخ شما را قبول میسازیم ولی متاسفانه آن نادرست است. اولین کتاب درسی که گفتیم اوید به فن منیجمنت از جانب وبروف نوشته شده است. این در سال 1832 بود. اینان میگذاریم به سوال نوبتی و سوال نوبتی ما به دسته زبانشناسان است. 44مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کی بود؟ فرصت شما آغاز یافت. سوال رو بار دیگر تکرار میکنم. گفتیم 44مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا کی بود؟ ما به خلاصه آمدیم که از دسته ما قناعت‌شاه به این سوال پاسخ میدهند. قناعت‌شاه رو میشنویم. با فکر گروه ما این باراک اوباما میباشه. با فکر گروه شما یعنی شما مطمئن نیستید؟ نه مطمئنم باراک اوباما. مطمئنید که میدونید باراک اوباما کدام سال پرزیدنت شده است و از تا کدام سال 2008 تا 2016. 2008 تا 2016 یعنی که 44مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا این باراک اوباما میباشد. واقعا درست است. 44مین پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما است. سوال نوبتی باشد به دسته سازندگان وطن است. سوال باز هم از منیجمنت است. اصطلاح منیجمنت از کدام کلمه گرفته شده اون چی معنا دارد؟ مرحمت وقتی شما آغاز یافت. یا اینکه میگوییم اصطلاح منیجمنت از کجا پیدا شده است و آن چی معنا دارد؟ هنوز خیلی از فرصتی شما باقی مانده. اگر خواهید شما میتوانید. ما میخواهیم که به این سوال جواب دهیم. با این سوال از دسته ما جواب میدهند. نیلوفر. منیجمنت از کلمه لاتینی گرفته شده معنای صنعتی اداره کنی میباشد. چون ما میدانیم اصطلاح منیجمنت این یک اصطلاح است، یک کلمه است که معناهای زیاد دارد یا اینکه تنها یک معنا دارد. منیجمنت بسیار اصطلاح دارد. این اصطلاح تشکیل کننده، اداره کننده
ولی اساسیش این صنعتی اداره کنی باشد. از کجا پیدا شده همین کلمه؟ از کلمه لاتینی. اینجا من میتونم پاسخ شما رو قبول نمایم، ولی پیش از آن از زبان لاتینی از کدام زبان بود و چی معنا داشت؟ من نمیگم که پاسخ شما نادرست است یا اینکه اون رو قبول نمیکنیم. من گفتم پاسخ شما رو قبول مینماییم، ولی جواب دیگر. مرحمت علاوه. اصطلاح منیجمنت این از کلمه لاتینی منیجمنتی گرفته شده، معنایش اداره کنی، راهبری کنی، تشکیل کنی میباشد. تشکیل کنی میباشد. از کلمه لاتینی گرفته شده است. پاسخ آخرین شما همین است. بله. اگر نفر دیگر علاوه دارید، مرحمت. علاوه نیست. جواب شما رو قبول می نماییم و میگویم که آن همین جواب یا پاسخ شما که دادید درست است، معنایش درست، ولی از آن زبانی که شما گفتید از آن زبان این معنا نیست. از کدام زبان است؟ به شما یک کمک بزرگ کردم. از کدام زبان است؟ جواب شما درست است، واقعا اداره کنی است منیجمنت، ولی آن همین معنا از کدام زبان گرفته از زبان انگلیسی. اینجا من به شما کمک بزرگ نمودم. پاسخ آخرین شما؟ انگلیسی، یونانی، لاتینی. کدامش؟ یونانی. واقعا یونانی؟ شما مطمئن هستید یونانی است؟ بله. متاسفانه هرچند من به دسته سازندگان وطن امکانات بیشتر دادم، ولی آنها نتوانستند پاسخ درست را دریابند. کلمه منیجمنت که شما گفتید از زبان لاتینی گفتید گرفته شده است و اداره کنی می باشد، اون از زبان انگلیسی گرفته شده است. و من اینجا با شما 5 پال می دهم، زیرا شما قسما پاسخ درست دادید. پیش از زبان انگلیسی که شما گفتید اصطلاح منیجمنت از زبان ایتالیایی گرفته شده، معنای اون ملکه اداره کنی است. از همین کلمه پیدا شده است و اصطلاح دیگر چون شما گفتید از زبان انگلیسی، این هم درست است، ولی پیش از آن از زبان ایتالیایی بود. باقی نیست، سوال ها ادامه دارند. حالا بخش های دیگر در پیش است. شما می توانید در آن بخش ها نیز ملکه خویش را نشان دهید و غالبیت را به دست آورید. تماشابینان عزیز، سوال آخرین بخش اول به دسته زبانشناسان است. متوجه باشید. در پرچم ایالات متحده آمریکا چند ستاره موجود است و این شماره به چه اشاره میکند؟ در زبان انگلیسی گفتیم یا در عنوان پرچم ایالات متحده آمریکا چند ستاره است و آن ستاره ها به چه اشاره میکنند؟ اینجا چون ما دیدیم تماشابینان عزیز دسته زبانشناسان با هم مشورت کردند و با یک بازی پاسخ دقیق را پیدا نمودید. مرحمت. آره. به این سوال پاسخ را میخواستن مبین جواب دهند. به اندیشه من جواب این سوال 51 ستاره و 51 ستاره این شتات ها رو میفهموند. ایالات متحده آمریکا از 51 شتات عبارت است. بله. واقعا باشد. پاسخ شما را قبول می‌سازیم و در اینجا که پرچم ایالات متحده آمریکا است می‌خیزیم و ستاره های آن را حساب می‌کنیم. مرحمت سرداری دسته یک نفر ستاره ها را حساب کنید، از آن برمی‌آید پاسخ دقیق است یا این نه. چند ستاره است؟ ما یک تا کم کرد، زیاد کردیم. واقعا در پرچم ایالات متحده آمریکا 50 ستاره است و آن اشاره میکند به 50 شتات ایالات متحده آمریکا. مرحمت به جای خود بگذارید. اینجا دسته زبانشناسان شتات های ایالات متحده آمریکا درست قید کردند، هرچند این پاسخ این ما نبود. به همین خاطر به ایشان 5 خال علاوه کرده می شود، زیرا بخشی از سوال رو قسمی آن را شما درست جواب دادید. یک کفکوبی به خود. سوال آخرین بخش اولی برنامه دانشمند به دسته سازندگان وطن است. و در این سوال من به شما یک گفتار روی عقیده رو پیشنهاد می سازم. شما می یابید که مؤلف آن کی است. گفتار چنین است: اداره کنی مهارت دقیق
دانستن آن است که چی باید کرد و چطور این را با راه ارزانتر و بهتر به جا آوردن ممکن است. مرحمت، فرصت شما آغاز یافت. من مراتب دیگر سوال رو تکرار میکنم، شما میتونید با هم جمع آیید. من در آنجا نیست سوال رو به شما پیشنهاد میسازم. گفتیم اداره کنی مهارت دقیق دانستن آن است که چی باید کرد و چطور این رو با راه ارزانتر و بهتر به جا آوردن ممکن است. سه، دو، یک. و این سوال از دسته ما دلافروز جواب میده. مرحبا دلافروز. ما به خلاصه آمدیم که این عقیده را به فکر ما اساسگذاری فن نظری منیجمنت فریدریخ تیلور می باشد. اساسگذاری شما دقیق میدونید که همین بود؟ نه دقیق نیو ولی باید اندیشه می نمایید که همین است. واقعا پاسخ شما را قبول می نماییم و پاسخ درست است. تماشابینان عزیز، چون شما خود از دانش اشتراکچیانی امروزه با خبر گردیدید و اشتراکی آنها رو دیدید، اینجا جنبستی بخش اول چنین است که دسته زبانشناسان سزاوار 25 خال و دسته سازندگان وطن باشد سزاوار 15 خال گردیدن. شما رو تبریک می‌سازیم. این بود بخش اولین برنامه دانشمند که در همکاری با دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و مغازه مول‌های تکنیکی افرنگ پیشنهاد شما گردیده ایستاده است. می‌گذاریم به بخش دومی برنامه. مغازه تکنیکی افرنگ، تکنیک‌های اعلی صفت از قبیل تلویزور، یخدان، تفدان، چند کشک، درزمال و غیره را با نرخی نسبتاً ارزان از مغازه تکنیکی افرنگ خریداری کرده می‌توانید. مال‌ها استحصال شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، بلاروسیه، ایتالیا، آلمان و پولشا بوده به طور یک لخت و چکنه پیشنهاد کرده می‌شوند. همچنین کفالت 3 ساله دارند. از خدمت رسانی برده رسانی رایگان نیز استفاده کرده می‌توانید. سراغ خیابانی رودکی مرکزی سودای هما. تلفن برای تماس 55 655 95 59 و 93 333 33 24. مغازه تکنیکی افرنگ، ما شما را انتظاریم. و اینجا گذشتیم به بخش نوبتی، بخش دومی برنامه و شرط آن رو به شما میفهمونم. شرط برنامه این است که از اعضای دسته شما 2 نفری را خود انتخاب میسازید و آنها به پیش میبرویند. از جانب من از بیت از اشعار شاعران مصرعی پیشنهاد میگردد که در آن یک کلمه گرفته شده است و آن همون اعضای دسته شما که در پیش هستند به دادن فرصت آن کلمه را مییابند، بیت را پورا میسازند. مرحمت، اندیشه سازید از دسته شما کی میبره؟ 2 نفری از هر 2 دسته. بیت اولین این بخش به دسته سازندگان وطن است. توجه نمایید. بیت از فیض‌الله انصاری است. زنده بودن در هوای کوهسار ارزنده است. زنده بودن با نوای ارزنده است. یک کلمه مبینی گرفته شده است. من در آنجا ایستادم. بیت را باری دیگر تکرار می سازم. زنده بودن در هوای کوهسار ارزنده است. زنده بودن با نوای ارزنده است. زنده بودن با نوای بلبلان ارزنده است. به شما یک کمک نمایم. این کلمه از 5 حرف عبارت است. 5 حرف. زنده بودن با نوای چه ارزنده است؟ کدام کلمه باشد؟ باری دیگر تکرار می سازم و آخرین مرتبه. زنده بودن در هوای کوهسار ارزنده است. زنده بودن با نوای ارزنده است. زنده بودن با نوای چشمه ساران.
با وزن شعر نگاه کنیم اگر چشم ساران آیا مطابقت میکند؟ زنده بودن با نوای چشم ساران زنده بودن دیگران علاوه نیست؟ جواب نداری. متاسفم جواب این سوال خیلی آسان بود. جواب آبشار است. زنده بودن در هوای کوهسار ارزنده است. زنده بودن با نوای آبشار ارزنده است. بیت نوبتی با دسته زبانشناسان است و این بیت باشد از استاد فیض‌الله انصاری است. بیت را توجه نمایید. آنقدر هم پرصفا و دلکش و زیبا وطن، بس که مأوای حیات ما وطن. کلمه گرفته شده است. بار دیگر تکرار می سازم. آنقدر هم پرصفا و دلکش و زیبا وطن، بس که مأوای حیات ما وطن. اینجا کدام کلمه گرفته شده است؟ بار دیگر تکرار سازم. آنقدر هم پرصفا و دلکش و زیبا وطن، بس که مأوای حیات ما وطن. با فکر من این جاویدان. جاویدان. با فکرتان یعنی جواب تخمینی. پاسخ آخرین شما. بس که مأوای حیات ما وطن. بس که مأوای حیات چی؟ پاسخ شما؟ دلخوشی. دلخوشی. باشد. پاسخ رو میبینیم که فیض‌الله انصاری چی میگه. آنقدر هم پرصفا و دلکش و زیبا وطن، بس که مأوای حیات بی‌غبار ما وطن. بیت به دسته سازندگانی وطن توجه نمایید. بیت از ابو عبدالله رودکی است. بیتی مشهور است. تا بچند رود او فرزانه شد، استاد شد. ملک دل از نغمه و سازش شد. تا بچند رود او فرزانه شد، استاد شد. ملک دل از نغمه و سازش شد. بنیاد شد. بنیاد شد. از 9 حرف عبارت است. یک بار دیگر. ملک دل از نغمه و سازش شد. چی شد؟ تا بچند رود او فرزانه شد، استاد شد. ملک دل از نغمه و سازش چی شد؟ پاسخ شما. گفتیم کلمه که گرفته شده است از 9 حرف عبارت است. شهرت یار شد. شهرت یار شد. باشد. میبینیم. تا بچند رود او فرزانه شد، استاد شد. ملک دل از نغمه و سازش طرب آباد شد. این کلمه طرب آباد بود. سوال آخرین بخش دومی برنامه به دسته زبانشناسان است. شما آماده هستید؟ این بیت از فرزانه است. فرزانه را همگان میشناسیم. یکی از شاعران دوران استقلال است. شاعر است. ولی گل در مزار دوست نهادن چه حاجت است؟ خوش آن که گاهی عمر بیاریت. این کلمه از 5 حرف عبارت است. بار دیگر بیت را تکرار می سازم. گل در مزار دوست نهادن چه حاجت است؟ خوش آن که گاهی عمر بیاریت. درباره دوست است. چند ماه پیش این شعر خیلی مشهور بود. در تمام سالن‌های اجتماعی حتی این شعر هست. بار دیگر باشد. گل در مزار دوست نهادن چه حاجت است؟ خوش آن که گاهی عمر کلمه گرفته شده است. دوامش بیاریت. رسد. رسد. بیار. پاسخ شما رسد. چون من گفتم از 5 حرف عبارت است. همین طور. باشه. جواب رو میدیم. گل در مزار دوست نهادن چه حاجت است؟ خوش آن که گاهی عمر بیاید بیاریت. این کلمه بیاید بود. مرحمت به جای خود بذارید. تماشابینان عزیز، شما خود شاهد گردیدید که تا این دم دسته زبانشناسان با گرفتن 25 خال در جای اول هستند و دسته سازندگانی وطن باشد تا این زمان 15 خال دارند. در بخش دومی برنامه باشد حساب مساوی باقی ماند 0-0.
اینجا میگذاریم به بخش آخرین برنامه امروزه، به بخش سوم. مغازه تکنیکی اورنگ، تکنیک‌های اعلی و صفت از قبیل تلویزور، یخدان، تفدان، چند کشک، درزمال و غیره را با نرخی نسبتاً ارزان از مغازه تکنیکی اورنگ خریداری کرده می توانید. مالها استحصال شرکت‌های با نفوذ کشورهای روسیه، بلاروسیه، ایتالیا، آلمان و پولشا بوده به طور یک لخت و چکنه پیشنهاد کرده می شوند. همچنین کفالتی 3 ساله دارند. از خدمت رسانی برده رسانی رایگان نیز استفاده کرده می توانید. سراغ خیابانی رودکی مرکزی سودای هما. تلفن برای تماس 55 655 95 59 و 93 333 33 24. مغازه تکنیکی اورنگ، ما شما را انتظاریم. اشتراکچیان عزیز، بخش سوم رو به شما معرفی میکنم. در این بخش برنامه همگی یک تا سوال به شما پیشنهاد می شود، ولی این سوال منطقی است، یعنی معما است. به شما 1 دقیقه فرصت داده می شود. این نیز کاری گروهی شما با هم مشورت میکنید و پاسخ رو در میابید. سوال اولین به دسته زبان شناسان، چون سوال وابسته به زبان است. توجه نمایید. نام دولت که ریشه اولین آن معنای روسی و ریشه دویمش به تاجیکی ترجمه ریشه یکم می باشد. این کدام دولت است؟ مرحمت، وقتی شما آغاز یافت. گفتیم نام باشد. نام دولتی را گویید که ریشه اولین آن معنای روسی را دارد و ریشه دویمش با تاجیکی ترجمه ریشه اول است. دولتی است گفتیم که نام اون دولت ریشه اولینش معنای روسی دارد و ریشه دویمش به تاجیکی ترجمه ریشه یکم می باشد. این کدام دولت باشد؟ از نصف زیاد فرصتی شما گذشت. این کدام دولت است؟ این معما است. سوال منطقی است، ولی پاسخ خیلی آسان است. چون شما خود زبانشناسان هستید، در فاکولته زبانهای خارجی تحصیل می سازید، پاسخ را می دانید. 3 2 1. مرحمت، به جای خود شینید. وقتی شما باخر است. دسته ما دسته جمعانه به خلاصه آمدن که انگلیا پاسخ این جواب می باشد. پاسخ شما اگر چنین باشد آن را قبول می سازیم، ولی پاسخ نادرست است. این دولت یمن است. یا و من. ریشه دوم من و ریشه اول یا. سوال آخرین برنامه امروزه به دسته سازندگان وطن است. سوال را توجه نمایید. سوال چگونه است؟ چیزی هست که آن را خام نمیخورند، ولی پس از آن که آن را میپزند آن را میپرتند. این چی است؟ فرصتی شما آغاز یافت. چیزی هست که آن را خام نمیخورند و هنگامی که پختند آن را میپرتند. باز هم آن را نمیخورند یا نیست؟ چیزی میخوردنی است ولی هنگامی خام بودن آن را نمیخورند. زمانی که میپزند آن را میپرتند. دیگر دسته آرام. گفتیم چیزی هست، چیزی میخوردنی ولی وقتی خام بودن آن را نمیخورند، آن را میپزند. بعد از پختن باشد آن را باز میپرتند. همگی 10 ثانیه دیگر از فرصتی شما باقی مانده است. 3 2 1. تجربه خود چیه؟ به این سوال من خودم سرداری دسته جواب میگویم. ما با اهل گروه به خلاصه آمدیم که جواب این سوال به فکرم این یک نوع برگی می باشد که اون رو در خوراک می اندازند برای خوشتم نمودن خوراک. لولان ریس به فکرم. لوروی ریس.
چرا مخصوص همین را گفتید؟ در دیگر چیزها هست که برای خوشبویی کردن تام میاندازن. درست، اما شما اینجا گفتید که آن را خام نمیخورند و اما بعد از پختن نیز میپرتویند. به فکر من این همین لولون ریز میباشد. واقعا پاسخ ایشان درست است. این پاسخ ایشان درست است. واقعا پاسخ همین است. اینجا باشد تماشابینان عزیز، حساب مساوی است 25 بر 25. برای معین ساختن قالب برنامه امروزه باشد یک سوال علاوه‌ای پیشنهاد می شود. این سوال نیز سوال منطقی است. کدام گروهی که اولین پاسخ دادند و پاسخ درست بود غالبیت نصیب همون میگردد. باری دیگر خاطر رسان می سازم سوال منطقی، ولی چون شما از فرصت خویش الکی استفاده بردید به شما وقت علاوه‌ای داده نمی شود. من سوال را پیشنهاد می سازم کدام دسته ای که اولین شده جواب میگویند غالب هستند. سوال را توجه نمایید. جانداری هست که دندانی او همچون شاخ و شاخش باشد گوشت است. این چی نام دارد؟ مرحبا. تاجیکی. سوال رو باری دیگر تکرار می سازم. جانداری هست دندانی او همچون شاخ و شاخش باشد همچون گوشت است. این جاندار چی است؟ من نمیگم که وای خزنده است، درنده است، وحشی است. این را شما میبینید. مرحمت کدام دسته جواب میگوید؟ پاسخ شما. خاطر رسان می‌نمایم اشتراکچیان عزیز در آخر برنامه شما را تحفه‌های خاطره‌ای افتخارنامه‌ها انتظار است. به این خاطر بیشتر توجه نمایید. جانداری هست که دندانی او همچون شاخ ولی شاخش باشد همچون گوشت است. این چی نام دارد؟ مرحمت. بگیموت. بگیموت چی باشد؟ من تاجیکی چی میشه؟ محمود. شما بهمود رو میدونید؟ اگر خواهید حاضر عکسش رو میبریم. بهمود نه. دستراک به تاجیکی چی هست؟ فیل. نه. دستراک. فیل دندان. این چگونه جاندار باشد؟ فیل دندان. ترجمه با زبان تاجیکی هست میدونیم نه سراک. پاسخ شما؟ گفتم دندانی او همچون شاخ است ولی شاخش باشد گوشتی است. شاخش گوشت است. زرافه شاخ داره؟ داره؟ شاخ بسازم. مامند چی باشد بدم؟ نه گفتم دندانی او شاخ است ولی شاخش گوشت. پاسخ شما. از شما رو قبول کردیم شما. تماشابینان عزیز اینجا پاسخ رو من خود پیشنهاد میسازم و اشتراکچیان ما هر دو به یک خلاصه آمدند که مراتب دیگر در برنامه ما انا همین اشتراکچیان باری دیگر اشتراک میکنند و به سوالهای دیگر پاسخ میگویند. و اینجا پاسخ رو پیشنهاد میسازم. این خروس است. نوعی دندان ما خروس نولش دندانش تاجش شاخ میشد و گوشت. این سوالی منطقی است. گوشت است و گوشتی است. تماشابینان عزیز باری دیگر خاطر رسان می‌نماییم که برنامه تلویزیونی دانشمند برای آماده ساختن دانشجویان با آزمون‌های سطح جمهوری و بین المللی در همکاری با دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند و مرکز مولهای تکنیکی اورنگ منظور شما می‌گردد. اینجا باشد چون حساب مساوی است ما به اشتراکچیان امروزه تحفه و افتخارنامه داده نمیتوانیم. ولی شما باری دیگر اشتراک میسازید. من مطمئنم که شما تو برنامه دیگر خوب آماده میشوید و هر یکی به سوالهای ما به زودی پاسخ گفته و حتما غالب میآیید. اگر شما نیز میخواهید دانش و ملکه خود را بسنجید، شما نیز میخواهید در برنامه ما شرکت ورزید، پس این برنامه مخصوص برای شما است. تا برنامه های دیگر خیر.